بہت ہی عمدہ اسلم شوق صاحب. اور میں اپنی اگلی شاعرہ شیزہ جہاں کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنا کلام. انہوں بھی پھانسی لائی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم طارق بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. ویسے کہ میں پروفیشنل سنگر ہوں، سنگر شیزہ جہاں، اور شوق رکھتی ہوں آپ جیسے اتنے بڑے شاعر بیٹھے ہیں ان کے درمیان میں سننے کا، کچھ بولنے کا اللہ نے موقع دیا، تو میں بھی اپنی غزل کا ایک چھوٹا سا پیرا آپ کو سناؤں گی. اسی لیے شوق صاحب کے بعد بلایا گیا. جی. اور میڈم بیٹھی ہوئی ہیں. السلام علیکم. مجھے نام نہیں یاد لیکن میں آپ کو بہت شوق سے سنتی رہی ہوں. شبانہ آپی بھی بیٹھی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ سب کی نظر ہے، کوشش کروں گی، امید بھی کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا. اور شاکر صاحب، اقبال درویش صاحب بیٹھے ہیں. صدر صاحب آپ کی اجازت ہے؟ تھینک یو. نہیں میں نصیر سر، صدر ایک ہی ہے نا. سانو احترام کرنا چاہیے. جی. عرض ہے کہ ویڑی دے وچ ونگ رکھنی آ، ویڑی دے وچ ونگ رکھنی آ، اکھاں دے وچ سنگ رکھنی آ. ویڑی دے وچ ونگ رکھنی آ، اکھاں دے وچ سنگ رکھنی آ، بلیاں تے میں ہاسے رکھ دی، بلیاں تے میں ہاسے رکھ دی، حاسد سارے تنگ رکھ دیا. بلیاں تے میں ہاسے رکھ دی، حاسد سارے تنگ رکھ دیا. میں ہاں انکھا شرما والی، میں ہاں انکھا شرما والی، نال شریکے جنگ رکھ دیا. میں ہاں انکھا شرما والی، نال شریکے جنگ رکھنیاں. ہمت میری لوہے ورگی، ہمت میری لوہے ورگی، کچ ورگے میں انگ رکھنیاں. ہمت میری لوہے ورگی، کچ ورگے میں انگ رکھنیاں. شیزہ جہاں تا لوکی کہندے، شیزہ جہاں تا لوکی کہندے، نور جہاں دے رنگ رکھنی. شیزہ جہاں تا لوکی کہندے، نور جہاں دے رنگ رکھنی. اور یہ جو مجھے خطاب ملا ہے میڈم نور جہاں کا، یہ آپ کو بتاتی چلو کہ میں نے الامراء حال نمبر 1 میں ایک غزل کی تھی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان. کافی بڑا نام اور بہت بڑی غزل تھی، تو جس پہ مجھے اقبال درویش صاحب سے جہاں کا نام حاصل ہوا تھا، شیزہ جہاں. تو شیزہ جہاں جب سٹیج پہ تھی تو شیزہ جہاں نہیں تھی، شیزہ ملک تھی. تو اقبال صاحب نے کہا جو غزل آپ نے پڑھ لی ہے نا، جو آپ نے سنا دیا یہاں پہ، آج کے بعد آپ شیزہ جہاں نہیں ہے اور شیزہ ملک نہیں ہے، شیزہ جہاں کے نام سے پہچانی جائیں گی. اور جس مان سے، جس فخر سے انہوں نے مجھے یہ نام دیا، آج تک میں نے اس کا جو ہے وہ برقرار رکھا. میں نے ان کی دعا ہے مجھے کہ میں اس نام کے ساتھ آگے بڑھوں اور اس نام کو ہمیشہ چار چاند لگاتی رہوں. اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں شیزہ جہاں بن کے دکھاؤں ان کو. تھینک یو ویری مچ. ترنم سے پھر تو وہی غزل ہونی چاہیے جو صرف ایک پیرا میں سناؤں گی. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. تھینک یو. ایک گیت اب زیادہ نہیں دینا. ایکچولی مشاعرہ ہے نا میڈم، ایک پتا چلے گا
पार्टी अरेंज कर रही हूँ, ईद मिलन पार्टी। उसमें आप जितने गाने गाएंगी मैडम नूरजहां के, मैं हाजिर। यहाँ बड़े बैठे हैं, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ, इतने बड़े शायर हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको उस पार्टी में जरूर बुलाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत आवाज शिजा जहां साहिबा। मैं अपनी अगली शायरा को दावत देना चाहूंगी जो बहुत अच्छा गाती भी हैं और शायरा भी हैं, मैडम नबीला साहिबा। चलो ठीक है। मैडम तहसीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम। मैं ना कुछ यादों के दरीचे में खो गई थी जब ये कहा गया कि ईद मिलन पार्टी है। तो मैंने किसी जमाने में लिखा था कि ईद का चांद नजर आया है, फिर तेरी याद में तड़पाया है। ईद का चांद नजर आया है, फिर तेरी याद में तड़पाया है। तारों भरी रात उनसे जा कह के तूने बगली को क्यों रुलाया है। उन दिनों में तखल्लुस बगली किया करती थी। तो एक और पंजाबी का आपको दो शेर सुनाती कि मिलदे ने ते लोग ही सानू मिलदे ने, मिलदे ने ते लोग ही सानू मिलदे ने, अपना कोई सज्जन प्यारा मिलदा नहीं। दिल दे विच उजाड़ जी एक पै गई है, आस उम्मीद दा फुल भी कोई खिलदा नहीं। हुण तुहानू एक अपनी उर्दू की गजल है, उसके चंद अशआर पेश करती हूँ। मैं सोचों में अपनी मचलने लगी थी, मैं सोचों में अपनी मचलने लगी थी, तुझे पाके खुद ही समझने लगी थी। ख्वाबों ही ख्वाबों में बनती थी दुल्हन, ख्यालों में खुद रंग भरने लगी थी। मैं सोचों में अपनी मचलने लगी थी, कहीं मुझको मेरी नजर लग न जाए, कहीं मुझको मेरी नजर लग न जाए। स्याह आंखें काजल से करने लगी थी, सोचों में अपनी मचलने लगी थी, तुझे पाके खुद ही संवरने लगी थी। घड़ी दो घड़ी का तो किस्सा नहीं था, घड़ी दो घड़ी का तो किस्सा नहीं था, तेरे साथ दिल एक करने लगी थी। मैं सोचों में अपनी मचलने लगी थी, तुझे पाके खुद ही संवरने लगी थी। दिल में खुशी का जो एहसास उभरा, मैं सोचों में तेरी उभरने लगी थी। मैं तेरे तस्वर को नजरों में लेकर ऊंची सितारों से उड़ने लगी थी। मैं तेरे तस्वर को नजरों में लेकर ऊंची सितारों से उड़ने लगी थी। तो लगता है तहसीन मस्ती में क्या हो गया था, तहसीन मस्ती में क्या हो गया था, घर नजरे आतिश जो करने लगी थी। मैं सोचों में अपनी मचलने लगी थी, तुझे पाके खुद ही संवरने लगी थी। इजाजत चाहूंगी। अब हम अपने मेहमान एजाज की तरफ बढ़ते हैं कि आए और अपना कलाम पेश करें। मैं अपने पहले मेहमान एजाज राव जाहिद बारसी साहब को स्टेज पर दावत देना चाहूंगी कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। जनाब सदर की नज़र एक शेर हालात हाजरा के मुताबिक, इस बार अब रहा से कहीं जोर में हो तुम, इस बार
اس بار ابرہا سے کہیں زور میں ہو تم، اس بار ابابیل تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ بھائی کیا کہنے، بہت اچھی محبت عجیب صاحب کہ اس بار ابرہا سے کہیں زور میں ہو تم، اس بار ابابیل تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اردو غزل کے یہ تو جو دامن چھڑا رہا ہے میں جا رہا ہوں، تو اگلا رستہ دکھا رہا ہے میں جا رہا ہوں۔ کیا اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ بہت محبت جی نظر صاحب آپ کی کہ یہ تو جو دامن چھڑا رہا ہے میں جا رہا ہوں، تو اگلا رستہ دکھا رہا ہے میں جا رہا ہوں، اور میں یوں بھی گلشن میں رہ رہا تھا اچاٹ دل سے، میں یوں بھی گلشن میں رہ رہا تھا اچاٹ دل سے، پھر اس پہ صحرا بلا رہا ہے میں جا رہا ہوں، اور یقین جانو یقین مجھ سے تو کھو چکا ہے۔ اقبال درویش صاحب شعر لکھیے گا کہ یقین جانو یقین مجھ سے تو کھو چکا ہے، گمان رکھنے بنا رہا ہے میں جا رہا ہوں۔ اور جناب صدر شعر دیکھیے گا کہ میں ڈٹ بھی جاتا فقط جو دشمن ہی وار کرتے، میں ڈٹ بھی جاتا فقط جو دشمن ہی وار کرتے، یہ تو جو انگلی اٹھا رہا ہے میں جا رہا ہوں۔ اور شعر ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اس دسمبر میں وصل ہوگا، جو کہہ رہا ہے کہ اس دسمبر میں وصل ہوگا، وہ پھر سے پاگل بنا رہا ہے میں جا رہا ہوں۔ چونکہ میرا تعلق اس گاؤں سے ہے جہاں پہ وارث شاہ صاحب نے بیٹھ کے ہیر لکھی، تو تھوڑا سا پنجابی کی حاضری لگواؤں گا جناب صدر کے۔ نہیں، میرا تعلق ملکہ ہاں سے، یہاں بیٹھ کے انہوں نے ہیر لکھی کہ اکھ وکھانی مسئلہ نہیں ہے، اکھ وکھانی مسئلہ نہیں ہے، گل ودانی مسئلہ نہیں ہے، تے اپنی نظر چ ڈگنا وا میں شوق صاحب، اپنی نظر چ ڈگنا وا میں، گل منانی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جناب صدر شعر دیکھیے گا، تھلے انہیں کلنا ہی سی، تھلے انہیں کلنا ہی سی، ایک نادانی مسئلہ نہیں ہے، تے روٹی پانی اصلی مسئلہ، روٹی پانی اصلی مسئلہ، نقل مکانی مسئلہ نہیں ہے۔ اور روٹی پانی اصلی مسئلہ، نقل مکانی مسئلہ نہیں ہے۔ جناب صدر شعر دیکھیے گا کہ سسٹم وچوں رولا لبو، سسٹم وچوں رولا لبو، بھوک آسمانی مسئلہ نہیں ہے، سسٹم وچوں رولا لبو، بھوک آسمانی مسئلہ نہیں ہے، تیری اکھ جے منصف ہوئے، تیری اکھ جے منصف ہوئے، تے گل مکانی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ایک کتا اور اس کے بعد اجازت کے صنف نازک معاف کرنا میں کے انجانے میں ہوں۔ یہ شعر پہ غور کیجئے گا، صنف نازک معاف کرنا میں کے انجانے میں ہوں، عمر کا ابہام تھا میں کب سے پچھتانے میں ہوں، میں نے غلطی سے کسی لڑکی کو آنٹی کہہ دیا، ایک مہینہ ہو چلا ہے میں اسی تھانے میں ہوں۔ صنف نازک معاف کرنا میں کے انجانے میں ہوں، عمر کا ابہام تھا میں کب سے پچھتانے میں ہوں، میں نے غلطی سے کسی لڑکی کو آنٹی کہہ دیا، ایک مہینہ ہو چلا ہے میں اسی تھانے میں ہوں۔ بہت محبت، بہت محبت، بہت بڑھیا، زبردست۔ یہ مہمان نوازی کچھ بھی نہیں۔ آزاد ہے۔ اب میں اگلے مہمان اعزاز جناب افتخار صاحب کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔
जितना बात दूसरा चलो जरा कोई क्वेश्चन नहीं क्या हुए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो बुक स्टूडियो की जगह है ये बड़ी बाबरकत है कि ऐसी ऐसी हस्तियां यहाँ तशरीफ लाती हैं जो हमारे लिए और इस जगह के लिए बायसे बरकत है। और ये जो इतनी खूबसूरत महफिल है, ये एक तारिक भाई हैं वो मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा करते हैं और मेरे शहरयार भाई हैं वो मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा करते हैं। और इस खूबसूरत हंसती मुस्कुराती लहलहाती चहचहाती महफिल में रंग बिरंगे हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते फूल और कुछ हंसती मुस्कुराती चहचहाती लहलहाती कलियां हैं कि जिनके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक भी आह सलीके से अगर हो जाए, रात दम तोड़ दे घबरा के सहर हो जाए, इतना शाइस्ता आदाबे चमन हो जाऊं, दिल किसी फूल का धड़के तो खबर हो जाए। ये जो शायरी है ना, ये इसको अल्फाज ना समझे, ये जज्बात हैं, ये एहसासात हैं, ये तकलीफ है, ये दुख है, ये गम है, ये घाव है। और जो जिसको जौन सी तकलीफ है वो अपने अल्फाज में बयान करता है और आंखों से देखता है, दिमाग से सोचता है, दिल कहता है अमल करो और जुबान से बयान करता है। हम उसको शायरी का नाम दे देते हैं। और कायनात का सबसे बड़ा शायर अल्लाह पाक है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ये शुअरा हजरात अल्लाह पाक का काम करते हैं, जैसे अल्लाह या बारी हो या मुसव्विर हो। मुसव्विरी जो करते हैं वो अल्लाह का काम है। अल्लाह पाक फरमाता है मैंने आदम को हाथ से बनाया, और मुसव्विर एक हाथ से मुसव्विरी करता है। अब बातें बहुत हैं, मैं शायर तो नहीं हूँ, मैं एक पाक परवरदिगार का गुनाहगार बंदा हूँ जो हिसाब से भी डरता हूँ, अजाब से भी डरता हूँ और फतवे से भी डरता हूँ। फायर से नहीं डरता, फतवे से डरता हूँ। और ये जो अल्फाज अदा किए जा रहे हैं, शक्ल उसकी शायरी शेर है या गजल है, इनकी आपने कदर करनी है। ये किस किस के जज्बात हैं मुझे नहीं पता, आपने उसकी कदर करनी है। और ये जो खुद साख्ता कुछ सर शायर होते हैं माजरत के साथ, ये वैगनों बसों के पीछे लिखने वाले, क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉइंट को हट के बात करूंगा, थोड़ा सा मुस्कुरा लें, क्योंकि मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अजीम है, सदका दिया करो चाहे एक मुस्कुराहट ही क्यों नहीं। जब आप अपने अल्फाज को बयान करते हैं तो ना दिल जख्मी होता है, ना दिल में तीर लगता है, उसके असर चेहरे पे होते हैं। चेहरा खिलता है खुशी में, गमी में ये डाउन हो जाता है। तो वो शायरों के शेर भी कई मैंने एक शेर पढ़ा किसी बस के पीछे, अभी तक मेरे ज़हन से नहीं निकलता, आपकी इजाजत से। हजारों परवाने जले राज ये पाने के लिए, हजारों परवाने जले राज ये पाने के लिए, शम्मा जलने के लिए है कि जलाने के लिए। अब उन शायरों के लिए ना मैंने एक बड़ा अच्छा सा शेर ढूंढा, वो पता नहीं किसका, मुझे नहीं पता। बाग में बुलबुल महफिल में परवाना, बाग में बुलबुल महफिल में परवाना, बहरे इश्क में किसका बेड़ा गर्क नहीं। बाग में बुलबुल महफिल में परवाना, बहरे इश्क में किसका बेड़ा गर्क नहीं। दोनों ही रात भर नहीं सोते एक पल, आशिक और उल्लू में कोई फर्क नहीं। और दूसरा है कि लंघते लंघते कंध ऊपर से, लंघते लंघते कंध ऊपर से जाती भी नहीं पा सकता, बूहे अगे उसके प्यो का मंजा डटा होता है। लंघते लंघते कंध ऊपर से जाती भी नहीं पा सकता, बूहे अगे उसके प्यो का मंजा डटा होता है। शाम कवेले मीदे की माँ पोल ऊपर से लंघती है, आगे आगे मज होती है, पीछे कटा होता है। और ये तारिक भाई की फरमाइश थी, वो एक 2-4 मिसरों के बाद मैं वर्ज कर दूं, वो किसी अल्लाह वाले के अशार हैं। होंठा ते क्यों चुपदे जंदरे लाए जे, सर आपकी इजाजत से एहतरामन, होंठा ते क्यों चुपदे जंदरे लाए जे, कुछ ते पाओ साडे पल्ले खैर ते है। मुंदरी ते नहीं आ गई किधरों सोने दी, मुंदरी ते नहीं आ गई किधरों सोने दी, ला छड्डे जे प्यार ते छल्ले खैर ते है। सौ खांदे सो नाज कदी ना विछड़न दी, बैठे अज कल मुकल्ले खैर ते है। और इनके सर इन्होंने मुझे हुक्म दिया, मेरे भाई हैं ये छोटे,
تو وہ ہے کہ یار ملے لجپال ملے تد یاری لاون چس ہے. یار ملے لجپال ملے تد یاری لاون چس ہے. کافر ہے جڑا یاری لا کے تے پچھوں آکھے میری بس ہے. جے سر دتیاں یار ملے پھر سر دیون کی کس ہے. سر دیویں تے وفا نہ منگی ایہو پیر فرید دا دس ہے. آوس نیڑے نیڑے ٹولا سانو ہردم تیریاں لوڑاں. دنیا دے وچ سجنا باجوں تے نہیں پوریاں ہوندیاں تھوڑاں. جد تیکر میرا عشق سلامت منہ ہور کسے نال جوڑاں. سجنا عشق دا کافر ہوواں جے یار ولوں مکھ موڑاں. منگلوار میں عاجز ہوئیاں مینوں اوس ماہی دیاں سلاں. سکھ سنیڑے درداں والے تے میں کس کاں سادھ ہتھ گلاں. بے دردی کی درد پہچانن ایویں کرن زبانی گلاں. یار فرید اس ماہی باجو تے میں رڑ دی ہا وچ چلاں. اور ایک بڑا ہی کمال کا شعر ہے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, میرے تو ہو جاتے ہیں. آوے ماہی تینوں اللہ لے آوے. آوے ماہی تینوں اللہ لے آوے. ہوئیاں مدتاں تو بہتیاں گھڑیاں. ہجر تیرے وچ اکھیاں برسن تے جویں میہ ساون دیاں کنیاں. انہاں اکھیاں نے رونا اس دن سکھیا جدو واقف تیریاں بنیاں. تے یار فرید پتہ ادو لگ سی جدو بجیاں کفن دیاں تنیاں. بہت اچھے جی, بہت اچھی اور اس محفل کے لیے, ان محترم سامعین کے لیے, ان شعراء کے لیے, قدم قدم پہ ملے ایک نئی خوشی سب کو. قدم قدم پہ ملے ایک نئی خوشی سب کو. اندھیری راہ میں مل جائے روشنی سب کو. میری دعا ہے کہ کاش لگ جائے میری حیات کے لمحوں کی زندگی سب کو. جزاک اللہ. تھینک یو, بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو. اب میں اپنے اگلے مہمان اعزاز کو دعوت دینا چاہوں گی آپ کی بھرپور تالیوں میں ملک محمد اقبال درویش صاحب. صدر کی اجازت. وارسی صاحب کی نظر پہلو تھانے چ رہے مہینہ. اچھا پھر اثر لے لینا شیر کا. صاحب صدر اگر اجازت دیں ٹیلی فون چھڈ کے. اکھیاں لان تو پہلا سجنا سوچ لئی. دل تے پھٹ لوان تو پہلا سوچ لئی. بہت اچھے. اکھیاں لان تو پہلا سجنا سوچ لئیے. دل تے پھٹ لوان تو پہلا سوچ لئیے. ہر کوئی درویش نہیں درویش میاں. نیڑے بین بٹھان تو پہلا سوچ لئیے. غزل جی. جو طلب کیا وہ ملا نہیں. اس سے پہلے ایک شعر سنا دوں کہ ملا نہ دل کا قدرداں کوئی زمانے میں. ملا نہ دل کا قدرداں کوئی زمانے میں. یہ شیشہ ٹوٹ گیا دیکھنے میں. جو طلب کیا وہ ملا نہیں. میرے لب پہ پھر بھی گلا نہیں. مجھے ایک فقط یہ تھی آرزو رہی بے اثر میری جستجو. تو مجھے ملے تو ملا نہیں. میرے لب پہ پھر بھی گلا نہیں. یہ کم ستم کہ تو ہم سفر وعدے وفا کے بھول کر. یہ کم ستم کہ تو ہم سفر وعدے وفا کے بھول کر مجھے ساتھ لے کے چلا نہیں. میرے لب پہ پھر بھی گلا نہیں. تیرے غم سے ہے اب دوستی یہ گزر ہی جائے گی زندگی. تیرے غم سے ہے اب دوستی یہ گزر ہی جائے گی زندگی. میرا ہم سفر تو بنا نہیں. میرے لب پہ پھر بھی گلا نہیں. اور جو دیا ہے تو نے پیار میں مجھے عمر بھر انتظار میں. جو دیا ہے تو نے پیار میں مجھے عمر بھر انتظار میں. یہ میری وفا کا صلہ نہیں. میرے لب پہ پھر بھی گلا نہیں. شعر دیکھیے یہ 95 میں سادنا سرگم نے انڈیا میں گائی. اس کے کیسٹ ملتا ہے بازار. کبھی ہو سکے تو آ ادھر میری حسرتوں کے مزار پر. کبھی ہو سکے تو آ ادھر میری حسرتوں کے مزار پر.
कोई गुल नहीं कोई दिया नहीं, मेरे लब पे फिर भी एक पंजाबी, क्योंकि मैं गानों का शायर हूँ, फिल्मों के लिए गाना लिखता हूँ, तो शीला जी ने कहा था, एक मैं सुना रहा हूँ, अखियां दे विच अखियां पा के जादू हवरे करना है, अखियां दे विच अखियां पा के जादू हवरे करना, सावां दे नाल साह नहीं रलदे बांझ तो क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत काबू दे विच दिल नहीं रहिंदा ना वस चलदा सदरां ते, काबू दे विच दिल नहीं रहिंदा ना वस चलदा सदरां ते, जिन्ना भी मैं मान करां वे थोड़ा इस मुकदरां ते, काबू दे विच दिल नहीं रहिंदा ना वस चलदा सदरां ते, जिन्ना भी मैं मान करां वे थोड़ा इस मुकदरां ते, धरती नचदी नाल मेरे दिल हत्थां ते हत्थ धर, सावां दे नाल साह नहीं रलदे बांझ तो भी फड़ना है, ते तेनू वेख के चन्न वल वेखां नसीसा मुड़ वेखां मैं तेनू, तेनू वेख के चन्न वल वेखां मुड़ वेखां मैं तेनू वे, सौ सौ वारी पैन भुलेखे एक एक वार च मैनू वे, तेनू वेख के चन्न वल वेखां मुड़ वेखां मैं तेनू वे, सौ सौ वारी पैन भुलेखे एक एक वार च मैनू वे, देख के दर्शन दो नैना दे खादी प्याले सावां दे नाल साह नहीं रलदे बांझ तो भी फड़ना, ते इश्क तेरे ने कमली कीता जी नहीं लगदा कली दा, इश्क तेरे ने कमली कीता जी नहीं लगदा कली दा, वेखी किधरे छड़ ना जावीं साथ वे कमली झल्ली दा, सच मैनू अज दस दे अड़िया की मंत्र पढ़ना है, सावां दे नाल साह नहीं रलदे बांझ तो शुक्रिया सर। एक मजाइया नजर मैंने क्या है, गुस्सा ना कोई करे इस गल ये आपके लिए कि की लावां तेनू नाल मैं सीने ते की करां दिल जोई, की लावां तेनू नाल मैं सीने ते की करां दिल जोई, नी मुरली वर्गी कमर सी तेरी मरले जिडी होई, की लावां तेनू नाल मैं सीने ते की करां दिल जोई, मुरली वर्गी कमर सी तेरी ते मरले जिडी होई, ते जिद ला बैठी नाल मेरे कहो मैनू सस्सी सोहनी, जिद ला बैठी नाल कहो मैनू सस्सी सोहनी, मेरे कोलों हो नहीं सकदी गल कदे अनहोनी, ते गोभी दे इस फुल नू किंज सरकार कली मैं आखां, और रामगली बाजार नू किवें नारकली मैं ते तंबी चगा फब्बे ना तेनू चढ़िया शौक गरारे, तंबी चगा फब्बे ना तेनू चढ़िया शौक गरारे दा, और सुर्खत सुर्खी पाउडर लिशका हमारे पिटे बोल शिकारे, तंबी चगा फब्बे ना तेनू चढ़िया शौक गरारे दा, सुर्खी पाउडर लिशका मारे पई फिटे मुंह लिशकारे दा, ते रौला पापा बेदल होया समझ किसे ना, रौला पापा बेदल होया समझ किसे ना आवे, पे रक्षे वाला ये दो मजली किवें बस चलावे।